السلام علیکم ایوری کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ناول گینگسٹر کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یار، ایک سبسکرائب کرنے سے آپ لوگوں کا کیا جائے گا؟ آپ لوگ ویڈیو واچ کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ پلیز 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 سپورٹ می۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں ایسے ہی کافی دیر خاموشی سے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، پھر تہجد کے وقت وہ لوگ واپس لوٹتے ہیں۔ موسیٰ اور جبران دبئی نہیں کہتے، جو کام کرنا تھا وہ اس کو شروعات میں مات دے کر اپنی موجودگی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں اس وقت پاکستان میں موجود تھے۔ مہوش اپنی آنکھوں کو مشکل سے کھولتی اپنے آس پاس دیکھتی ہے۔ وہ انجان جگہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب یاد آتے وہ پریشانی سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے مگر بے سود، لڑکھڑا کر دوسرے قدم پر گر جاتی ہے۔ وہ زمین پر ہی لیٹی تھی، لڑکھڑانے سے وہ توازن برقرار نہ رکھتی، زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وہ برقع پہنے ہوئے تھی، سر پر حجاب کیا تھا، ہلکی ہلکی روشنی اوپر لگے روشن دان سے آ رہی تھی۔ وہ ایک برا سا گندا سا ہال تھا۔ وہ آنکھوں کا ہلکا سا مسلتی کوہنی دباتی ہے کیونکہ نیچے گرنے سے اس کا سر نیچے لگنے سے بچانے کے لیے کوہنی کا سہارا لیا تھا جو شاید زخمی ہو گئی تھی۔ اس ہلکی سی روشنی میں وہ ارد گرد نظر دوڑاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی کالج کی ہی ایک لڑکی بے سود پڑی تھی۔ کچھ در و دیوار سے دو لڑکیاں بندی تھی، وہ دونوں ہوش میں تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں بھی خوف زدہ تھی، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا اس نے اب دھیان دیا تھا۔ اس کے پاؤں زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ پریشانی سے رو دیتی ہے۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی، وہ کہاں تھی اور کب سے تھی؟ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا شدید۔ وہ پہلے بھی تو اغوا ہوئے تھے مگر تب ایسا کچھ نہیں تھا۔ عروش کتنی بہادر تھی، ذرا نہیں ڈری تھی۔ کیوں؟ ہاں، اس کا یقین تھا خدا پر۔ جب یقین خدا ہو تو پریشانیاں نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، صاف نیتیں ہوں تو ڈر کیسا؟ یا اللہ میں کہاں ہوں؟ سب کتنے پریشان ہوں گے۔ یا اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھنا۔ یا اللہ کسی کو بھیج دے، اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے میرے مالک۔ تو جانتا ہے میں کتنی کمزور ہوں میرے اللہ، صرف تو ہی سہارا ہے میرا میرے مالک، تو بہت قریب ہے، بغیر کہے سب جانتا ہے۔ یا اللہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی، اکیلی، اور یہاں بالکل اکیلی میرے اللہ، میں ڈر رہی ہوں میرے اللہ، تو ساتھ دے میرا، بچا لے یا اللہ، کسی جانور سے بچانا ہمیں، میرے ملک، میرے مالک، سب تیرے ہاتھ میں ہے، میرا بھروسہ تو ہے میرے اللہ۔ وہ ہاتھ کو دعا کی صورت میں اٹھاتی بہتی آنکھوں سے اللہ سے لو لگاتی ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوئی تھی مگر کیسے یہ وقت نے بتانا تھا۔ موسیٰ اور آہان اندر داخل ہوتے ہی اپنی پسٹل سے ساری گولیاں سامنے آتے لوگوں کے سینوں میں اتارتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں خون اور لاشیں تھی۔ پاشا کہاں ہے؟ آہان نہایت سر لہجے میں ایک زخمی بڑے شخص کے سر پر گن رکھے پوچھتا ہے۔ موسیٰ اور آہان دونوں کی نگاہوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ شخص لڑکھڑا کر سامنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سامنے ایک دروازہ تھا شیشے کا۔ وہ اس کے بتاتا کھڑا ہوتا، اس کے ماتھے کے درمیان میں گولی مارتا آگے بڑھ جاتا۔ یہ سب پاشا کا کام تھا۔ وہ جب سے جانے تھے بھوکے شیر بنے گھوم رہے تھے۔ اسے جتنی اجازت دی گئی تھی کیا وہ کم تھی جو اس نے لڑکیوں کو بیچنے کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ لات مار کر دروازہ کھولتا، موسیٰ کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ سامنے بیٹھا شخص انہیں دیکھ کر فوراً سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم دونوں یہاں؟ وہ لہجے کو نارمل رکھتا پوچھتا ہے مگر موسیٰ آگے بڑھ کر اسے گردن سے دبوچتا، ٹیبل پر اس کا سر رکھتا ہے۔ آہان سامنے کھڑا سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا موسیٰ کا جلاد روپ وہ جبران سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ بے حد صفاقی سے گلا کاٹتا تھا۔ منع کیا تھا نا، بغیر اجازت ہمارے خلاف چلے گئے، خوف نہیں آیا؟ موسیٰ کی آواز نہایت شفاف تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرتا کیونکہ موسیٰ کی پکڑ نہایت مضبوط تھی۔ موسیٰ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا، نیچے جھکتا ہے اور دوسری ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کے ماتھے پر رکھتا ہے۔ اسے یاد دلاؤں؟ وہ چاقو کو ماتھے پر پھیرتا شفقت سے پوچھتا ہے۔ نہیں، وہ سب باہر ایک ٹرک میں ہیں اور 4 کالج سے اغوا کی ہیں، وہ سامنے کمرے میں ہیں، مجھے جانے دو، غلطی ہو گئی، ایگل سے معافی مانگ لوں گا، ایک موقع دے دو۔ وہ ہاتھ جوڑتا اپنی موت کو سامنے دیکھ کر سب پر اگل دیتا ہے۔ موسیٰ ماتھے سے چاقو ہٹاتے بیٹھتا ہے مگر اگلے ہی لمحے وہ چاقو اس کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے۔ وہ دل خراش چیخ مارتا ہے۔ ابھی چھوڑ رہا ہوں، پاکستان کا نام بھی زبان سے ادا نہ کرنا اور یہاں آنے کا سوچنا بھی مت، نکل۔ وہ ٹانگ مارتا آہان کے پاس آتا ہے، وہ اسے خون میں لت پر چھوڑتے باہر نکل جاتے ہیں۔ آہان میں ٹرک کھولتا ہوں، سب لڑکیوں کو بازیاب کراتا ہوں، تم روم میں جاؤ اور آتا ہی ہوگا، آگے سب سنبھال لے گا۔
वो कहता आगे बढ़ जाता है। मूसा चेहरे पर मास्क लगाता दरवाज़ा खोलता है। सामने से एक लड़की बेहोश और दो दीवार की साइड पर बैठी उसे देखते खौफजदा हो जाती हैं। एक सामने घुटनों में सर दिए हुए थी, उन दोनों की रस्सी खोलता बाहर भेजता है। वो इस शख्स की मदद करता है, देखकर भाग जाती हैं। वो सामने बेहोश पड़ी लड़की का चेहरा थपथपाता है। वो हल्की सी आंखें खोलती खौफजदा थी, मगर वो पीछे होता उसके पाँव और हाथ आज़ाद करता है। बाहर जाओ, घर पहुंचा दी जाओगी। वो ज्योति लड़की की तरफ मुड़ता उसे बाहर जाने का कहता है। वो घर जाने का सुनती लड़खड़ाकर बाहर निकल जाती है। वो लड़की अब भी घुटनों में सर दिए बैठी थी। वो उसके सामने घुटनों पर बैठता पुकारता है, हे यू। उसे टस न मस होते देख वो दोबारा आवाज़ देता है। वो अल्लाह से बातों में इस कदर खोई थी, ना कोई आहट ना आवाज़ सुन रही थी। उसकी दूसरी पुकार पर वो सर उठाती है। महविश का नकाब नहीं था। वो जैसे ही चेहरा उठाती है, सामने किसी को बैठे देख वो खिसक कर पीछे होती है। उसे पहचान जाती है। अगर उसने मास्क ना लगाया होता वो ये सोच भी नहीं सकता था वो वजूद भी मौजूद हो सकता था। वो उसे खुद से डरते देख चेहरे से मास्क हटा देता है। प्रिंसेस, वो हल्की सी सरगोशी करता है। इस वक्त पाशा को गोलियों से छलनी करने को दिल चाह रहा था, मगर उसने महविश को वहां से निकालना था। वो उनके हाथ नहीं लगने देना चाहता था। यकीनन वो आने वाले थे। वो सामने इस जलाद को देखकर उसे खौफजदा नजरों से देखती है। तुम सबने दोबारा अगवा कर लिया, वो नम आवाज में पूछती है। उसकी बात पर नफी में सर हिलाता खड़ा होता है। घर चलना है तो 2 मिनट से पहले मेरे पीछे आओ। वो दरवाजे की तरफ मुड़कर कदम बढ़ाता सर्द आवाज में कहता है। वो उसे खौफजदा नहीं करना चाहता था, ना ही सफाइयां देना चाहता था। वो चाचू से अपने सुन चुकी थी, वो अब वैसे नहीं है। और उन्होंने आरूष से बात भी कराई थी। उसके चाचू ने सब बताया था। वो अल्लाह का नाम लेकर उठने की कोशिश करती है, मगर मगर वो दोबारा इन बनी जंजीरों से गिर जाती है। वो उसकी कराह सुनकर पीछे मुड़ता है। उसकी नज़र उसके पाँव पर जाती जहाँ जंजीरें थी। वो जल्दी से उसके पास आकर नीचे बैठता है, जल्दी से उन जंजीरों को खोलने में लग जाता है। वो 5 मिनट में दोनों पाँव खोलता, हाथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि उठने और हिलने के चक्कर में जख्म हो गए थे पाँव पर। वो एक हाथ आगे करने की कोशिश करती है, मगर शायद उसकी कोहनी काफ़ी जख्मी हो गई थी। वो फर्श था ही ऐसा ख़राब सा। वो उसकी आस्तीन पर खून देकर होंठ खींच लेता है। उसका दूसरा हाथ पकड़कर सहारा देकर खड़ा करता है। वो हल्की सी मुंह से कराह निकालती सांस चलती है। मजबूर था, इसे उठाकर नहीं ले जा सकता था। वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता। उस दरवाजे का सिर्फ उन्हें हेम था। मूसा पहले से वहां मौजूद था। वो भी मास्क उतार चुका था। आहान उसे आगे बढ़कर कार की बैक सीट पर बिठाता था। मूसा उसके पास आता आंखों से सवाल करता है। वो उसे उसकी भी वहां मौजूदगी का बताकर उसे कार में बैठने का कहता है। वो जानता था पाशा का अंजाम। वो सर हिलाता कार में बैठ जाता है। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता कार स्टार्ट करता है। स्वीट कर पानी। मूसा पानी की बोतल उसे देता, नरमी से कहता है। उसका वैसे भी गला खुश्क था। वो हिचकिचाते उसे लेती, आधी बोतल पीकर वापस कर देती है। उसकी आंखों में अब भी पानी था। आहान काफी बार बैक व्यू मिरर से उसे देख चुका था। उसका गुस्सा, उसकी लाल अंगारा आंखें और तनी रगें बूम बोलता सबूत थी। वो एक हॉस्पिटल से उसकी ड्रेसिंग करवाकर उसके घर के सामने कार रोकता है। वो दोनों दरवाजा खोलकर लड़खड़ाती बाहर निकलती है। मूसा आन को देखता है। चलो, वो इत्मीनान से कहता बाहर निकलता। उसके पीछे अंदर जाता है। उसके घर वाले सब परेशानी से वहीं मौजूद थे। उसे अंदर दाखिल होते देख उसके पास आते सीने से लगा देते हैं। वो सब सवाल भी किए जा रहे थे, मगर वो जवाब देने की कंडीशन में ना थी। उसके पीछे उन दोनों को आते देख उसके वालिद लपककर आहान का कॉलर पकड़ते हैं। मूसा गुस्से में आके बढ़ने लगता है, मगर आहान उसे हाथ के इशारे से रोक देता है। आहान उनका हाथ हटाकर महविश को देखता है, जो अपने लौने खोलने की कोशिश करती, उन्हें रोकना चाहती थी, मगर वो बोल नहीं पाती और मुश्किल से आगे बढ़ती अपने बाबा का बाजू पकड़ती है। इन्होंने नहीं किया, हेल्प की है। वो मुश्किल लफ्ज़ अदा करती गहरे गहरे सांस लेती है। तो कहाँ थी तुम मेरी जान? बैग वहीं गिरा था। बच्चे बताओ। वो जवाब नहीं दे पाती। मुड़कर आहान को देखती है। कुछ माफिया के लोगों ने किडनैप किया था। वो ये कहकर खामोश हो जाता है। क्या मेरी बेटी का माफिया से क्या ताल्लुक? क्यों अगवा किया था? उसकी माँ महविश को सीने से लगाती आहान को देखकर कहती है, वो सब जरूरी नहीं, ये ठीक है, ख्याल रखिए। वो ये कहता मुड़ जाता है। उस शख्स पर क्या यकीन, इसी ने अगवा किया हो तो? आरुष के भाई को आहान न जाने क्यों पसंद नहीं था। महविश को वो आरुष की तरह ही बहन मानता था, इसलिए सामने आते कहता है, तो क्या तुम लोगों से डरूंगा जो झूठ बोलूंगा? वो जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है और मूसा के साथ बाहर निकल जाता है। महविश की वालदा उसे कमरे में ले जाती हैं। बाकी सब वहीं लिविंग एरिया में सोफों पर बैठ जाते हैं। उसके वालिद जब कॉलेज गए थे तो वो वहां नहीं थी। गार्ड उसका बैग और फोन का देता है और यही बताता है कि उसने गार्डन में गिरा पड़ा था। मूसा और हाम की आज रात ही वापसी थी, इसलिए वो सीधा एयरपोर्ट रवाना होते हैं। उन दोनों की ज्यादा पहचान नहीं थी, इसलिए वो ऐसे जा रहे थे। वो प्राइवेट जेट बहुत कम इस्तेमाल करते थे। ड्राइव मूसा कर रहा था। हान बाहर भागते नजारे देख रहा था। ये कहीं गुम था। वो पहले भी तो नहीं भूल पा रहा था, उसे फिर से सामना हो गया था।
وہ اسے اپنے لیے بولنے کا اشارہ کرنا، اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کا دل بغاوت کرنے کی خواہش کیے بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایک نئے فیصلے سے یہاں سے جا رہا تھا۔ اب نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا، اس محبت کی شروعات میں یا اختتام۔ آروش ظہر کی نماز ادا کرتی باہر آتی ہے۔ شان وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ میسا جو اپنے روم سے نکلی تھی آروش اسے پکارتی ہے، ارے تم اٹھ گئی، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ اس کے پاس آتی کہتی ہے، ہاں کیا کوئی نہیں ہے یہاں؟ وہ آس پاس دیکھتی پوچھتی ہے، نہیں شین اور جبران اپنے کام پر۔ اس کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھتی ہے، ارے بزنس ٹائکون ہے یہ اور میرے ریسٹورنٹ ہے، خیر اس پر پھر بات ہوگی، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ وہ باتیں کرتی کچن کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ بھی سر ہلاتی کندھے اچکا کر اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوتی ہے۔ آروش وہ جو روم میں بیٹھی مہوش کو کال کرنے لگی تھی، میسا کے بلانے پر فون رکھتی دروازہ کھولتی ہے، جی۔ میسا دروازہ کھولتے ہی اندر آنے کی اجازت لیتی ہے، مسکرا کر اسے اندر آنے کا کہتی ہے، اسے لیے صوفے پر بیٹھتی ہے۔ بور تو نہیں ہو رہی تھی؟ مجھے لگا ہو رہی ہوگی اس لیے آ گئی، وہ مسکرا کر کہتی ہے، صحیح کیا، میں سچ میں بور ہو رہی تھی۔ وہ معصوم شکل بنا کر کہتی ہے، اچھا پھر میرے ساتھ چلو، میں نے آج شام پارٹی میں جانا ہے، ڈریس چوز کرا دو۔ وہ کھڑے ہوتے کہتی ہے، چلے۔ وہ کھڑے ہوتی مسکرا کر ساتھ باہر نکلتی ہے۔ وہ دونوں نیچے آتے میسا کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ میسا اپنی وارڈروب سے کچھ ڈریسز نکالتی بیڈ پر رکھتی ہے۔ یہ نہیں، میسا ایک اپنے ساتھ لگا کر آنکھوں سے پوچھتی ہے، جس پر وہ نہ کہتی ہے۔ دوسرے ڈریسز پر نظر ڈالتی ہے، ایک بلو میکسی جس پر ہلکا سا کام تھا، وہ پارٹی کے لحاظ سے بیسٹ لگتی ہے۔ وہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ وہ اسے لیتی خود سے لگاتے مرر میں دیکھتی ہے، واو نائس چوائس، میں یہی پہنوں گی۔ وہ اس ڈریس کو سائڈ پر رکھتی اسے کہتی ہے، چلیں آپ ریڈی ہوں۔ مسکراتی ہوئی اسے کہتی باہر نکل کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ ایگل جو ابھی لوٹا تھا، اس نے بھی اس پارٹی میں جانا تھا، وہ جلدی سے اپنا سوٹ لیتا چینجنگ روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ نہ جانے کے برابر جاتا ہے پارٹیز میں، مگر یہاں ماں اور بابا نے بار بار اصرار کیا تھا، جس وجہ سے وہ جا رہا تھا۔ آروش کمرے میں نہیں تھی، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ وہیں تھی۔ وہ سوٹ چینج کر کے باہر نکلتا ہے، بلیک 3 پیس سوٹ پہنے نہایت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ آروش مرر کے سامنے کھڑی بال باندھنے میں لگی ہوئی تھی، وہ ڈرائر سے بالوں کو سکھا چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آتا، اس کے بازو سے ہاتھ ٹچ کرتا، آگے آ کر اپنا پرفیوم اٹھاتا ہے۔ وہ اس کے سپرے کرتے وہ سانس روک لیتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے قریب آنے پر اس کی ایک بٹ مس ہوتی ہے، کیونکہ اسے حد سے زیادہ وہ خوشبو اس شخص کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ جو بے دھیانی میں اس کا اور اپنا عکس نہ جانے کب سے مرر میں دیکھ رہی تھی۔ شان کے اس کے کلائی پر سپرے کرنے سے وہ ہوش میں آتی ہے۔ وہ مڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا پرفیوم دیکھتی ہے۔ وہ اسے فاصلے بڑھانے کے لیے ڈریسنگ سے لگ جاتی ہے، اس کی کلائی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ آئی نو پرفیوم اچھا ہے، وہ اپنی کلائی کی طرف اشارہ کرتی اسے پرفیوم لیتی ہے، شاید تمہیں بہت پسند ہے۔ وہ اس کی ناک مروڑتا کہتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی گھورتی ہے، پہلے چھوٹی سی ہے، غائب کرنی ہے۔ وہ اپنی ناک مسلتی منہ بنا کر کہتی ہے۔ وہ جو پرفیوم ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، اچانک بلی کی گرجدار آواز سے وہ دل سے ڈر جاتی ہے۔ ٹھا کی آواز سے پرفیوم اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پوس ہو جاتا ہے۔ سوری، میں نے جان کر نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی وہ ایکسپینسو ہوگا، اس لیے ڈر کر اسے کہتی ہے۔ ڈری کسے؟ وہ باہر دیکھ کر اسے پوچھتا ہے۔ وہ جان کر بھی انجان بنتا ہے، وہ بادل اچانک ہوا تھا۔ وہ پرفیوم کی گیری بوتل کو دیکھ کر کہتی ہے، خیال سے ادھر آؤ۔ اسے احتیاط سے اپنی جانب کھینچ کر کانچ سے دور کھڑا کرتا ہے۔ ہم پارٹی پر جا رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ آروش اس کی بات پر حیران نظر سے اسے دیکھتی ہے۔ وہ اسے لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر موسم خراب تھا، یقیناً وہ اکیلے ڈر جاتی۔ موسیٰ اور احان نے لیٹ آنا تھا، جاؤ۔ وہ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر دوبارہ کہتا ہے، میں کیوں؟ وہ اپنی ٹون میں واپس آتی پوچھتی ہے۔ اس کے پکڑنے سے وہ وہاں سے کود کر اس کے کافی قریب کھڑی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو پوری طرح اس پر اثر انداز کر رہی تھی۔ وہ فاصلہ بڑھا لیتی ہے، اس کی بات اگنور کرتا، کبر کھول کر اس میں سے ایک بلیک لانگ فراک نکال کر اسے پکڑاتا ہے۔ وہ لیے بغیر آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتی ہے۔ وش گو، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ اسے زبردستی ہاتھ میں سوٹ پکڑاتا ہے، چینجنگ روم کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ منہ بناتی اندر گھس کر غصے میں ٹھا کے آواز سے دروازہ بند کرتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا، وہیں گھڑی پر ٹائم دیکھتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے۔ وہ 5 منٹ بعد منہ بنائے لانگ فراک نیچے جینز کے ساتھ پہنے باہر نکلتی ہے۔ اس پر ہلکا سا کام تھا، بازو اس کی پسند کے تھے اور گلا بھی، یقیناً وہ سب جانتا تھا اس کے بارے میں۔ وہ لٹھے مار انداز میں سینڈلز پہنتی کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ پکڑے باہر لاتا، سیڑھیاں اترتا، میسا کے روم کا ڈور ناک کرتا ہے۔ میسا کا دروازہ کھولتے اسے آروش کو تیار کرنے کا کہتا، جبران کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اس کی پیٹ غصے سے گھوٹی میسا کے ساتھ منہ پھلائی بیٹھتی ہے۔ ارے کیا ہوا، ناراض ہے شان کا بیبی؟ میسا ہنسی کنٹرول کرتی کہتی ہے، کیا نہیں، مطلب حد ہے، میں کیا آپ کو چڑیل نظر آتی ہوں جو اس کا بیبی جن ہے؟
वो हाथ चिल्ला कर अपनी भड़ास निकालती है। हा 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 हा। मैसा पेट पकड़ कर लूट पुट हो जाती है। क्या है, सच ही कहा है, चलें जल्दी करें, फिर से टपक पड़ेंगे जिन बाबा। वो ड्रेसर के सामने आती उसे कहती है, मगर मैसा से हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो मुश्किल से हंसना रोकती, चीजें निकाल कर उसके सामने रखती है। तभी दरवाजा नॉक होता है। वो दरवाजा खोलती 2 मिनट बाद हिजाब हाथ में लिया आरुष के पास आती है। वो जानती थी यकीनन वही देकर गया होगा, क्योंकि उसने दुपट्टा किया हुआ था। चलो हिजाब कर लो, फिर मैं मेकअप कर दूंगी। वो हिजाब उसे देती, लिपस्टिक के शेड्स चेक करती है। वो जल्दी से कैप के साथ हिजाब करती बैठती है। मैसा उसे लाइट सा मेकअप करती है, पीछे होती है। लुकिंग गॉर्जियस। उसका पूरा जायजा लेती, खुलकर तारीफ करती है। वो ब्लैक शूज, ब्लैक हिजाब पहने, लाइट सा मेकअप किए निहायत जाजिब नजर लग रही थी। फ्रॉक काफी घेरे वाली थी। मैसा ने लाइट से पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी। वो काफी खूबसूरत शेड था पिंक का। चलो शान ऊपर है, ज्वेलरी पहन लो। वो उसके साथ बाहर निकलती, उसे ऊपर जाने का कहती है। वो जिब्रान के साथ बाहर निकल जाती है। वो पहले निकल रहे थे अलहदा। वो दोबारा मुंह फुलाए ऊपर की तरफ रुख करती है। वो किसी से नाराज नहीं होती थी, मगर उसके यूं मुंह फुलाए उसे बहुत मजा आता था। उसके सामने यूं मुंह फुलाए उसे बहुत मजा आता था। वो अपने एहसास से अनजान थी। वो शख्स उसका मान बन गया था। उसके दिल को मान था, वो उसे कभी रूठने नहीं देगा। वो दरवाजा खोलती है, अंदर दाखिल होती है। विश स्टॉप। वो जो बेखाली में ड्रेसिंग के सामने बढ़ रही थी, गर्ल के कहने पर अपने कदम वहीं रोक देती है। क्या भूल गई, सामने कांच है। वो उसे बाजू से पकड़कर रुख अपनी जानिब करता, भवें उठाकर पूछता है, भूल गई। वो लटमार अंदाज में जवाब देती है। वो उसकी बात पर नफी में सर हिलाता है। तुमने ज्वेलरी नहीं पहनी, हम लेट हो रहे हैं। वो सांस खारिज करता, उसका हाथ देखता है जो खाली थे। वो उसे पीछे करता, कबर्ड से उसके लिए एक बॉक्स लाता, सामने करता है। वो दोनों होठों को अंदर करती, उन्हें गाल शेप बनाती है। उसका मतलब नफी करना होता है। वो उसकी हरकत पर मुस्कुराहट रोकता, बॉक्स खोलता है। उसका हाथ पकड़े वो बेड पर बिठाता, उसकी गोद में बॉक्स रखता, उसे खोलता है। इस बॉक्स में अलग अलग हिस्सा था, कुछ में रिंग्स, कुछ में नेकलेस और टॉप्स के साथ ब्रेसलेट, और उसकी फेवरेट चीज एक पायल भी थी। बंदे की प्राइवेसी कोई चीज होती है, वो हर वो चीज जो उसे पसंद थी वहां मौजूद देखकर खुश होती है, मगर नरूटेपन से घूर कर कहती है। वो बात को इग्नोर करता, उसमें से एक हिस्से में से डब्बी निकालता है। वो ब्लैक कलर की खूबसूरत सी डब्बी थी। वो खोलकर उसका बायां हाथ पकड़ता, चौथी उंगली में वो रिंग पहनाता है। वो डायमंड रिंग काबिले तारीफ थी। उस पर एक निहायत कीमती लगीना उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। उसके हाथ में भी निहायत जच रही थी। मुझे अपने रिंग का साइज नहीं मालूम, तुम्हें कैसे पता एग्जैक्ट? वो आंखें सुकेटती पूछती है। क्या हम ये जरूरी बातें बाद में कर सकते हैं? वी आर गेटिंग लेट वुमेन। वो अब भी ईगल की शेप वाली रिंग जो उसकी उंगली से निकाल चुका था, उसके बाएं हाथ की शहादत की उंगली में पहना देता है। वो बॉक्स से ब्रेसलेट निकालकर उसकी कलाई में पहनाता, वो बॉक्स बंद करता, दोबारा उसी कवर में रख देता है। उसका फ्रॉक पांव को छू रहा था। वो खड़ी होकर अपना जायजा लेती, शॉल को कंधों पर करती, उसके साथ बाहर निकल जाती है। वो फोन में कुछ टाइप करता आगे चल रहा था। वो उसके पीछे। वो आज पहली बार बाहर निकलने वाली थी। खड़ूस। वो उसे हमेशा की तरह सर तासरात को देखती बड़बड़ाती है। वो कार का दरवाजा उसके लिए खोलता है। वो शॉल संभाल कर अंदर बैठती है। वो दरवाजे को बंद करता, ड्राइविंग सीट पर बैठता, कार स्टार्ट करता, बाहर निकालता है। आसपास अंधेरा था। वो मुंह बनाकर फोन यूज करने लगती है। वो फोन को देखकर ना जाने क्यों बोर होती है। अपनी शहादत की उंगली में पहनी अंगूठी घुमाने लगती है। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। वो एक घर के सामने कार रोकता है। वो एक निहायत शानदार, खूबसूरत और वसी था, और बाहर निकलकर उसकी तरफ आता, उसकी साइड का दरवाजा खोलता, उसका हाथ पकड़े बाहर निकालता है। वो उसके गिर्द बाजू बांधे उसके साथ अंदर दाखिल होता है। दरवाजे पर 2 गार्ड्स थे। उसके आते ही दरवाजा खोलते हैं और इसीलिए अंदर दाखिल होता है। अंदर लोगों का सैलाब उमड़ आया था। हर एज के लोग वहां मौजूद थे। वो इतने लोगों में आना पसंद नहीं करती थी। वो बेजारी से उसे देखती है। वो जो उसकी आंखों से अपने तासुरात सही करने का उसे कहता है। वो आगे बढ़कर हॉल का दरवाजा खोलता, अंदर बढ़ जाता है। अंदर एक डिसेंट सा माहौल था। कुछ कपल्स के साथ थे और कुछ बड़े आपस में बातें कर रहे थे। वो खातून की तरफ बढ़ता है। शान मेरा बेटा, आगे तुम। वो औरत शान के माथे पर बोसा देती निहायत मोहब्बत से कहती है। मोहब्बत से उनका माथा उनके हाथ पर बोसा देता है। ये है वो आरुष की तरफ इशारा करती पूछती हैं। वो सर को खम देता है। अरे बच्चे कैसी हो? वो आरुष की गाल छूती मोहब्बत से पूछती है। अस्सलाम वालेकुम। वो इतराम से उनका हाथ छूती कहती है। अरे मेरी बच्ची, वालेकुम सलाम, आओ बाबा से मिलो। वो उन दोनों को लिए आगे बढ़ती हैं। जहां बाबा खड़े मैसा और जिब्रान से बातें कर रहे थे। वो तीनों उर्दू में बात नहीं कर रहे थे। वो इस खातून से मिलकर जान गई थी कि वो कौन है, और वो उसके सामने शख्स को भी जानती थी। वो ही शान के बाबा के दोस्त थे, जिसको वो बाबा कहते थे। अरे देखें शान और वो बच्ची। वो उनके कंधे पर हाथ रखे उन्हें मोड़ती है।
कैसे हो जवान? वो शान को गले मिलते कहते हैं। मुस्कुराकर सर हिला देता है। अरे शुक्रिया, आपसे तो मिले हम। बच्चे कैसी हो? मेरे बच्चे बहुत फिक्र करते हैं तुम्हारा। वो आरुष के सर पर शफकत से हाथ रखते कहते हैं। मुस्कुराकर उन्हें सलाम करती है, जिसका वो मोहब्बत से जवाब देते हैं। जिब्रान मेरे साथ आओ। शान कुछ देर उनके साथ खड़ा होता है, सर्द लहजे में जिब्रान से कहता आगे बढ़ जाता है। जिब्रान भी उसके पीछे जाता है। जिब्रान मसला क्या है? वो निहायत सर्द लहजे में उससे पूछता है, क्योंकि वो आरुष के उनकी तरफ बढ़ते बाबा से उसी की बात कर रहा था। लीजिए आ गई वो यहाँ भी। वो ये लफ्ज उसके कहे गए सुन चुका था। तुम जानते हो कि मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं, मगर उसकी वजह से पुलिस पीछे लग गई है। वो निहायत हल्की आवाज में कहता है। जिब्रान, इससे कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा, क्या बार बार मुझे बताना पड़ेगा? वो सच नजर से उसे देखता ठंडे लहजे में कहता है, ठीक है, जो करना है करो। वो कहकर बाहर निकल जाता है। ईगल, व्हाट अ सरप्राइज! तुमने रौनक बख्शी यहाँ कर। ईगल के आते ही बहुत से लोग डरकर खामोशी इख्तियार कर चुके थे, मगर कुछ मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। एक गैंगस्टर उसके पास आता खुशी से कहता है। उसके साथ एक लड़की भी थी, जिसने स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी, बालों को कर्ल किए आगे डाला हुआ था, होंठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक। हे ईगल, आजकल काफी रूमर सुनने को मिल रहे हैं। वो लड़की ईगल से मुस्कुराकर कहती है। वो एक सद नजर उस पर डालकर नजर फेर लेता है। आरुष जो मैसा के साथ खड़ी माँ और बाबा से बातें कर रही थी, ईगल को किसी लड़की के साथ खड़ा देखकर और फिर लड़की को गुस्से से घूरती है। छिछोरा! वो उसे इसके लगब से नवाजती मुंह बनाकर बैठी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? माँ उसके पास आती पूछती है। कुछ नहीं, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे जबरदस्ती लाया वो मासूम सी शक्ल बनाती ईगल की शिकायत लगाती है। अरे मेरा बच्चा, मैं आपसे पहले मिली होती ना तो अब तक हमारी बन चुकी होती। मूसा, अहन और मैसा बहुत बातें करते हैं तुम्हारी। वो उसके साथ बैठती हैं। मैं भी आपसे बना लूंगी, मैं बहुत बोलती हूँ। वो ईगल से नजरें हटाती मुस्कुरा कर कहती है, हाँ हाँ, अच्छा है ना। वो मोहब्बत से उसके गाल छूती उसे हल्की फुल्की बातें करने लगती हैं। सर चूस। ईगल के बैठते काउंटर के उस तरफ खड़ा वेटर पूछता है। वो सर को खम करके हाँ कहता आरुष को देखता है, जो माँ से बातें करने में मगन थी। एक लड़की ईगल के पास आती उसके करीब खड़ी होती है। हाय हैंडसम। ईगल नजरें मोड़कर उसे निहायत नागवारी से देखता है। आरुष से वो कुछ काम का कहती उठ जाती है। आरुष मुड़कर ईगल के तलाशी नजरों से देखती है। उसे वो काउंटर के साथ खड़ा नजर आता है, जहाँ एक लड़की उसके साथ खड़ी थी। क्या शहद चिमड़ा इसे? हर लड़की चिमड़ी जा रही है। वो बड़बड़ा कर खड़ी होती उसके पास बढ़ती है। लीव। ईगल उस लड़की को लिहाज की वजह से लहजे को कंट्रोल करता कहता है, मिस, आपकी बेइज्जती होगी है, जाएं। वो अभी कोई और बेबाकी करती आरुष ईगल के बाजू के साथ खड़ी होती उसे कहती है। वो उसकी बात पर पैर पटक कर चली जाती है। बोर इंसान। वो उसके सामने आकर खड़ी होती है। ईगल जो उसका सिप लेकर ग्लास काउंटर पर रखता है। क्या मैं गेम खेलूं अपनी बीवी के साथ? वो उसका गाल दो उंगलियों से जूता पूछता है। तुम एक ठरकी इंसान हो। वो उसकी वही उंगलियां पकड़कर मड़ोड़ कर कहती है। पहले वो अपनी उंगलियों और फिर उसका चेहरा देखता है और सर झटक कर कहका लगाता है। वो उसे हंसते देखकर आसपास देखती है, जहां सब लड़कियां मरती उसे देख रही थी। वो उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर सीधा कर देती है। क्या मसला है जो इतनी नुमाइश कर रही हो? बगैर हाथ हटाए नाक फुलाकर कहती है। वो उसे आगे करता अपनी एक टांग से लगाकर खड़ा करता, दोनों बालों के हसार में लेता है। क्या हुआ? वो निहायत नर्म लहजे में उससे पूछता है। सब मक्खियां तुम्हें घूर रही हैं। तो वही मुंह बनाकर फुलाकर जवाब देती है। वो उसकी लड़कियों को मक्खियां कहने पर गहरा मुस्कुराता है। कोई जेलस हो रहा है। वो उसके चेहरे पर रखे हाथ पकड़ता दोनों हाथों में लेता कहता है, नहीं। वो अपने हाथ देखकर नफी में सर हिलाती है। चलो मैसा के पास जाओ। मैसा की तरफ जाने का कहता है, उसका हाथ नरमी से छोड़ता है। मुझे घर जाना है वापिस, प्लीज। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती भूलती है। चलो। वो खड़ा होता माँ बाबा की तरफ बढ़ता है। अरे तुम लोग जा रहे हो? वो उनको अपनी तरफ आधा देख बाबा कहते हैं, जी। शान कहकर उन दोनों के गले मिलता है। माँ आप आओगी ना? आरुष माँ से मैं मिलती मोहब्बत से कहती है। और बाबा को भूल गई? वो मसनूई नाराजगी से कहते हैं। नहीं माँ बाबा, आप प्लीज आना। मोहब्बत से माँ के गले लगती है। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के बगैर बड़ी मुश्किल से रहती हूँ, हम आएंगे। वो उसके सर पर बोसा देती है। अल्लाह हाफिज। वो निकाब करती हुई कहती है, अल्लाह की अमान में बच्चे। बाबा उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहते हैं। वो सर हिलाकर शान के साथ बाहर निकल जाती है। वो घर पहुंचकर जल्दी से अंदर दाखिल होती है। शान के अंदर जाने से पहले अहान और मूसा अंदर दाखिल होते हैं। वो उनके साथ अंदर दाखिल होता है। वो तीनों लिविंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनके पीछे जिब्रान और मैसा भी अंदर दाखिल होते हैं। यार मैं थक गया। मूसा सोफे से टेक लगाता कहता है। आरुष कहाँ है? अहान आसपास देखता पूछता है। आ, आ
وہ بھی جواب دیتا ہے جب درد سے چیختی عروش کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ وہ تیز رفتار میں اوپر کی جانب بھاگتا ہے، اس کے پیچھے وہ چاروں بھی۔ عروش بے دہانی میں کمرے میں داخل ہوتی، غصے میں پٹک کر شوز اتار کر پھینکتی ہے، تبھی اس کے پیر میں کانچ چبھتا ہے۔ پاؤں کو پکڑنے کے چکر میں وہ نیچے گر جاتی ہے، جس سے اس کی کلائی میں اور گلے میں کانچ بری طرح چبھ جاتا ہے۔ دروازے کو بند کرنا وہ بھول گئی تھی، جس سے باہر اس کی چیخ کی آواز چلی جاتی ہے۔ وہ کچھ قدموں میں فاصلہ طے کرتا ہے، کمرے میں پہنچتا ہے جہاں وہ ڈریسنگ کے پاس گری ہوئی درد سے کرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا اور پاؤں میں بھی کانچ اندر تک گھس چکا تھا۔ وہ گردن نہیں دیکھ پاتا کیونکہ وہ جھکی ہوئی تھی۔ وش وہ جنونی پن سے اسے پکارتا اس کی طرف بھاگتا ہے، فوراً سے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھائے اس کے ساتھ بیٹھتا خود سے لگائے ہاتھ پکڑتا ہے۔ میسا، وہ چیخ کر اسے بلاتا ہے۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لینے گئی تھی، فوراً ان کے پاس آتی ہے۔ عروش کے بولنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی مگر کانچ کے باہر نہ نکلنے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی ہاتھ کے درد کی شدت کو سہ رہی تھی تو کبھی پاؤں کی آن وہ بمشکل لڑکھڑا کر اسے پکارتی ہے جو اسے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ فوراً اس کے ہاتھ سے بہتے خون سے نظریں ہٹاتا اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے گردن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ فوراً سے حجاب ہٹاتا اس کا گلا دیکھتا ہے جہاں کانچ اندر گھسا ہوا تھا۔ میسا، یہ نکالو۔ وہ اسے ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہے رکھ کر گلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا اللہ! وہ اللہ کا نام لے کر اس کا کانچ نکال لیتی ہے اور اس کے کانچ نکالتے ہوئے دل خراش چینخ مارتی ہے۔ وہ فوراً سے اس کے گلے کی بینڈیج کر دیتی ہے۔ میرا ہاتھ! میسا جیسے ہی اس کے گلے کے بعد ہاتھ سے کانچ نکالنے لگتی ہے، وہ ہاتھ پیچھے کر کے شیان کے سینے میں چھپ جاتی ہے۔ وہ بہت مشکل سے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا، یہ اس کے غافل پن سے ہوا تھا۔ پہلے وہ بے دہانی میں چڑھ رہی تھی، اسی نے روکا تھا، تو اب اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ وہ اسے اپنی پوری طرح حساب میں لیتا، اس کا ہاتھ میسا کو دیتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کانچ نکال کر درمیان میں جو بڑا سا کانچ تھا وہ نکالنے لگتی ہے۔ وہ سانس خارج کرتی ہے، وہ کانچ پکڑتی ہے۔ میسا، ہٹو! جبران اس کے ہاتھ کو کانپنے دیکھ اسے کھڑا کر کے سائڈ پر کرتا خود اس کے ہاتھ سے وہ کانچ نکال لیتا ہے۔ وہ زور سے شان کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچتی باقی چیزوں کا گلا گھونٹتی ہے۔ وہ کانچ نکالنے کے بعد اچھے سے پورے ہاتھ پر ڈریسنگ کرتا ہے۔ شان فوراً سے اس کے پاؤں اوپر کرتا جبران کو اس میں سے بھی کانچ نکالنے کا کہتا ہے۔ یہ نہیں! وہ پاؤں پیچھے کرتی اسے روتے ہوئے ٹوکتی ہے، شاید اس میں درد برداشت کرنے کی سکت نہیں بچی تھی۔ وش ابھی نکل جائے گا۔ شان اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے۔ درد ہوتا ہے، وہ ہلکی آواز میں کہتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، دوبارہ اسے کانچ نکالنے کا کہتا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے کانچ نکال کر ڈریسنگ کر دیتا ہے۔ ڈریسنگ ہوتے ہوئے اس بیڈ پر صحیح سے لٹاتا کمفرٹر ڈال دیتا ہے۔ اب بھی اس کا سر اس کے سینے پر تھا۔ یہ انجیکشن ایگل! میسا شیان کو ہلکی آواز میں کہتی ہے۔ وہ عروش کا بازو آگے کر دیتا ہے۔ جبران کی نظریں شیان کی آنکھوں میں تھی جو سب سے شدید سرخ ہو چکی تھی۔ وہ میسا کو ایسے ہی بازو پر کپڑے کے ہوتے انجیکشن لگانے کا کہتا ہے۔ عروش درد برداشت کر رہی تھی جس سے اسے انجیکشن لگنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اوکے، میں میڈیسن رکھنی ہے، کچھ کھانے کے لیے بھجواتی ہوں، خیال رکھنا۔ میسا میڈیسن کو اس کے ساتھ رکھتی باہر نکل آتی ہے۔ موسیٰ آرام سے چل کر اس کے پاس آتا ہے۔ وہ دونوں تب سے خاموشی تھے، وہ اسے اتنا مس کر چکا تھا، اسے لگا تھا اس کے آتے ہی وہ اسے ڈانٹے گی تو وہ اسے پاکستان جانے کا بتا کر تنگ کرے گا۔ وش! موسیٰ کو پریشان دیکھ آہان اسے بلاتا ہے۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ آپ کب آئے؟ وہ درد کو اگنور کرتی بولتی ہے۔ ابھی آئے تھے، اپنی ڈال کو مس اگر ہماری ڈال کو ہماری پرواہ نہیں، اس لیے خیال نہیں رکھتی اپنا، وہ مصنوعی خفگی سے کہتا ہے تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس کرے۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ موسیٰ سامنے کھڑا پوچھتا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا دیتی ہے کیونکہ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ریسٹ کر لو۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل لفظ ادا کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ آہان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا موسیٰ کو لے کے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ دوبارہ پوری اس کے سینے میں گھس جاتی ہے۔ وہ اس کا حجاب اتار کر سائڈ پر رکھتا، اس کے بال سہلاتا ہے۔ چینج کرنا ہے؟ وہ ایسے ہی بالوں میں ہاتھ چلاتا پوچھتا ہے۔ وہ ہاں میں ہلکا سا، ویسے ہی اسے لگے اسے دیکھ کر سر ہلا دیتی ہے تو وہ کھڑا ہو کر جھک کر اسے بازو میں اٹھاتا ہے، چینجنگ روم میں لے جاتا ہے۔ وہ ایک کھلا سا ٹراؤزر اور اس کے ساتھ شرٹ نکال کر پاس رکھتا ہے۔ وہ بلیک کلر کا نائٹ سوٹ تھا، وہ بالکل بچوں والا تھا خیال سے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا، نرم لہجے میں کہتا، باہر نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تبھی میڈ دروازہ ناک کرتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتا، جلدی سے روم صاف کرنے کا کہتا، خود بھی ٹراؤزر اور شرٹ لیتا چینج کرنے واش روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ چینج کر کے مشکل سے ایک پیر پر زیادہ زور دیتی باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچتی ہے جب شیان جو جلدی سے چینج کرنے کے بعد باہر ہی کھڑا تھا، اس کا ویٹ کر رہا تھا، اسے فوراً اٹھا کر واش میں لاتا ہے، واش بیسن کے ساتھ شیلف پر بٹھا دیتا ہے، اسے میک اپ ریموو کرنے کا کہتا ہے، باہر نکل جاتا ہے مگر نیچے اترنے سے ٹوکنا نہیں بھولتا۔ وہ فیس واش کرتی، ایک ہاتھ سے مرر میں دیکھ کر گیلا ہاتھ گردن پر بھی پھیرتی ہے۔ نماز نہیں پڑھی؟ وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر کہتی ہے۔ وضو تو نہیں ہو سکے گا، وہ خود سے ہی کہتی ہے۔ وہ
मसा कर लेती है। वो खुद से कहती है। शान उसे उठाए बाहर लाता है। वो बेड पर बैठकर उसे शॉल देने का बोलती है। वो शॉल उठाकर उसे देता है। वो उसे नमाज के स्टाइल में बांधती, पास ही पड़ी नमाज उठाती है। बैठकर पढ़ना। उसे नमाज लेकर बिछाता, नमाज तक लाता है। वो नमाज पर बैठकर नमाज शुरू करती है। वो उसे नमाज पढ़ते देख बाहर निकल जाता है ताकि उसके लिए कुछ खाने का ला सके। वो खाना लाकर मेज पर रखता है। जहाँ वो नमाज के बाद दुआ मांगने में मगन थी। वो जैसे ही दुआ मांग लेती है, उसके पास आता, उसे बाजू में उठा लेता है। मैं इतनी हल्की हूँ? उसके यूं इतनी जल्दी उठा लेने पर पूछती है। वो हल्का सा मुस्कुराकर सर नफे में हिलाता है। नहीं हूँ। वो मुंह फुलाकर पूछती है। बिल्कुल हो, मेरे लिए एक फूल की जितनी। वो उसे बेडरूम से टेक लगवाकर बिठाता, मोहब्बत से माथा छूता कहता है। वो जाकर नमाज को उठाकर रखता है। ट्रे को उठाकर अपनी गोद में रखे उसे खाना खिलाने लगता है। वो चिकन सूप को देखकर मुंह बनाती है, मगर वो उसकी सुनने में होता तो उसे आराम से सूप पिलाकर दवाई देता, सुला देता है। वो ट्रे नीचे लाकर रखता, उनके साथ बैठकर खाना खाता है। शान उसे वापस भेज दो। शान जो खाना खा रहा था हैरत से जिब्रान को देखता है, जो बगैर किसी लगी पटी लिपटी के उसे कह रहा था, लीव दैट टॉपिक। वो सर्द आवाज में कहता, वापस खाना खाने लगता है। शान, क्या चाहते हो? उसे मरते देखना? मौत का खेल हम खेलते हैं, हिस्सा वो बन गई तो अरे बनेगी, यकीनन हर कोई उसे तुम्हारे खिलाफ यूज करेगा। छोड़ दो उसे, जाने दो, अभी वक्त है तुम्हारे पास। वो तहम्मुल से आज उससे बात करने का इरादा किए बैठा था। जस्ट स्टॉप इट, वो तैश में कहता, उसे खाली नजरों से देखता है। ये हो तुम ईगल। वो इसके इसी रूप में तो लाना चाहता था ताकि उसे बताए हम सब स्याह हैं और एक सफेद सी परी है। वो बहुत पाक और मासूम है। कैसे रहे कि हम जला दो में भी। वो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में प्रपोस्ट करता निहायत धीमे लहजे में कहता है, जिब्रान वो कहीं नहीं जाएगी। उसकी जिंदगी और मौत दोनों मुझसे जुड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मुझ तक महदूद है। उसके अंदाज में शिद्दत थी, जुनून की। तुम्हारा ये जुनूनी रूप उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। वो डरेगी तुमसे। वो अब कुर्सी से खड़ा हो जाता है। तो डरे ईगल से, सब डरते हैं। खौफ सुकून है मेरा। उसके वजूद में भी ये खौफ भर जाएगा। वो इत्मीनान से कहकर बाहर खड़ी आरुष की इत्मीनानियत गारत करता है। वो सोने की कोशिश में हल्कान होती, एक पांव से चलकर आई थी। वो उसकी आखिरी लफ्ज सुन चुकी थी, मगर वो सबकी मौजूदगी से अनजान थी। ईगल, वो बच्ची है, ऐसा करना उसके लिए गलत होगा। वो उसके सामने आता कहता है। वो भी प्लेट आगे करता उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसे मरते दम तक यहीं रहना होगा। उसने अगर सोचा भी मुझसे दूर जाने का, तो वो ईगल को देखेगी। वो उसका वो रूप देखेगी जिसके खौफ से वो क्या उसकी रूह भी कांप जाएगी। वो सफाकियत की इंतहा पर था। यह आरुष की सोच थी, जब उसकी सफाकियत उसने अभी देखी कहाँ थी। ये कैसी मोहब्बत है शान। मूसा जो कब से सुन रहा था उसकी ऐसी बातें आखिर बोल उठता है। क्या मैं वजाहत दूंगा तुम सबको? ये आखिरी बार अल्फाजों को दोहरा रहा हूँ। आरुष यही रहेगी, चाहे या ना चाहे। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहता है, तुम मार दोगे उससे। शान जिब्रान कर रुकता नहीं है, बाहर निकलता चला जाता है। किसी के कदमों की आहट सुनकर वो बगैर जख्म की परवाह किए भागकर कमरे में चली जाती है। एक एक करके सब कमरों में चले जाते हैं। शान कमरे में जाने के बजाय बाहर निकल जाता है। बाइक के स्टार्ट होने की आवाज से वो लंगड़ा कर चलती खिड़की तक आती है, जहां वो जाने कहाँ निकल जाता है। तुम सच में बहुत बेसवाक और बेहिस हो। वो वहीं विंडो से टेक लगाकर बैठ जाती है। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? मुझे बाबा के पास जाना है। वो बाबा को याद करती उठकर अपना फोन ढूंढती है। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा था। बेड के करीब पहुंचने से पहले ही वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। कैसी हो उसकी जब आंख खुली तो उसे खुद को हॉस्पिटल में पाया था। कमरा खाली था, वो नहीं जानती थी उसे कौन लाया था। वो कब से बेहोश है। वो विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी जब कोई मर्दाना आवाज उसके कानों से टकराती है। वो चेहरा मोड़कर उस शख्स को देखती है। वो जिब्रान था जिसने सफेद कोट पहना हुआ था। आई एम फाइन। वो कभी भी इस शख्स को नहीं सोच सकती थी कि वो यहाँ होगा। उसे पहले लगता था शायद वो कोई नफरत है जो उसे इतनी खार खाता है, मगर नहीं, वो उसकी केयर करता था। कैसा फील कर रही है? वो नरमी से पूछता है। बेटर। उसके सामने कल रात की सारी बातें जहन में गूंजती हैं। वो सिवाय उसके कुछ बोल ही नहीं पाती। मैं कब से बेहोश थी? वो जिब्रान को देखकर पूछती है। 14 घंटों से। वो उसके जवाब पर सिर्फ सर हिला देती है। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। यकीनन उसके बाबा साथ होते तो वो खूब नखरे करती और डरती भी। ये सब जानते थे, मगर वो उनसे नखरे नहीं उठवाती थी। मैं डिस्चार्ज कब होंगी? तुम्हें अभी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं सारी उसके साथ चली जाना। गेट वेल सोन। वो पेशावराना लहजे में कहता बाहर निकल जाता है। उसके जाते 5 मिनट बाद मैसा अंदर दाखिल होती है। मैसा की मदद से वो वॉशरूम में जाकर चेंज करती, हिजाब करके शॉल करती, उसके सहारे बाहर निकल जाती है। वो घर है या नहीं? घर के सामने कार रुकते है वो पूछती है। वो सब जान गए थे, वो उनकी बातें सुन चुकी थी। वहां खून की कुछ बूंदें थी जिसकी वजह से मैसा उसके पीछे गई थी। वही तो उसे जिब्रान के साथ हॉस्पिटल लाई थी। शान घर नहीं था और ना ही उसे किसी ने कॉल करके बताया
بتایا تھا مگر وہ سب جانتا تھا، جس سے اس نے کال کر کے اس کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ نہیں تم چلو، مائرہ آ رہی ہے، وہ میٹ ہے، اس کی ہیلپ سے اوپر جانا ہوگے۔ لو آ گئی۔ وہ اس کا کال پیار سے چھوتی ہے۔ آروش مسکراہٹ پاس کرتی مائرہ کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ اس کے سارے باہر نکل کر اندر داخل ہو جاتی ہے۔ آروشی اندر آ کر کمرے میں میٹ کے سہارے داخل ہوتی ہے۔ وہ میٹ سے کہہ کر واش روم تک چھوڑنے کا کہتی ہے۔ وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ وہیں دروازے سے لگ کر ایک ہاتھ منہ پر رکھتی اپنی سسکتیاں روکتی ہے۔ امی ابو وہ روتے روتے اپنے ماں باپ کو پکارتی وہیں بیٹھی چلی جاتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے، وہ تواتر بہتے چلے جاتے ہیں۔ آروش موسیٰ کو میر سے آروش کے آنے کا سن چکا تھا، اس سے خیریت پوچھنے اس کے کمرے میں آتا ہے، مگر دوسری بار نوک کرنے پر دروازہ نہ کھلتے دیکھ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھتا ہے جہاں وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر دروازہ بند کرتا واپس چلا جاتا ہے۔ وہ نماز سکون سے ادا کرنے میں اس قدر مگن تھی اسے موسیٰ کی موجودگی کا علم ہی نہیں ہوا۔ وہ 4 پڑھ پڑھ کر 9 سنتوں کی نیت باندھ لیتی ہے۔ آروش سے ملے موسیٰ خان کے پاس لیونگ ایریا میں آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے خاموش رہنے پر آہان خود سے مخاطب کرتا ہے، نہیں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے سامنے دیوار میں نصب LED آن کرتا اسے جواب دیتا ہے، تم اس کے جانے سے پریشان ہو، تمہیں لگتا ہے وہ چلی جائے گی؟ آہان اس کا چہرہ پڑھ سکتا تھا، وہ اس کی خاموشی کو پڑھتا کہتا ہے، میں شیان کے لیے پریشان ہوں۔ آروش سب سن چکی ہے، اگر اس نے واپس جانے کی ضد کی تو وہ اسے ایگل کا وہ روپ دکھائے گا۔ آہان جس سے خوف کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں جڑا، مجھے لگا تھا وہ آروش کے لیے صفاقت کو سلا دے گا، مگر نہیں، آہان اس کی صفاقت بڑھ رہی ہے، وہ اسے قید کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ بھی سمجھے بغیر جبران ٹھیک کہہ رہا تھا، شیان مار ڈالے گا اسے۔ موسیٰ آخر میں کہتا سر ہاتھوں میں گرا دیتا ہے، اللہ بہتر کرے گا، تم یہ سب چھوڑے ریلیکس کرو۔ اس لڑکی میں صبر دیکھا ہے، یہ قیمتی چیز ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان بہت بے صبر ہے، اسے صبر نہیں ہوتا، یہ جانتے بہتری ہوتی ہے صبر میں۔ انسان کو سب وقت سے پہلے چاہیے ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے کا ملنا اکثر ملنے میں کھونا ہوتا ہے، بچھڑنا۔ اس لڑکی کا صبر شیان کی صفاقت کو انتہا کو مٹا دے گا۔ وہ جانتی ہے یہ کوئی کہانی نہیں، نہ کوئی کسی افسانے کا کردار ہے، وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی، اسے درد ہوتا ہے، اس میں احساس ہے، بس وہ صبر کر رہی ہے اور اسے اس کے صبر کا پھل ملے گا انشاءاللہ۔ آہان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا نہایت پرسکون لہجے میں اسے سمجھاتا ہے، اللہ کرے۔ وہ ماتھا مسلتا فون پر آدھی کال ریسیو کرتا باہر نکل جاتا ہے۔ آروش نماز پڑھ کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے، اس نے کل سے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ بہت عجیب تھا، وہ رو کر خود کو مضبوط کر چکی تھی، بس اب اس کا حوصلہ آزمانے کی حدوں کو دیکھنا تھا۔ اس نے اس شخص کے لہجے کی صفاقت نے کچھ پل کو اسے بھی ہلا دیا تھا، وہ جس کے ساتھ اتنے دن سے رہ رہی تھی وہ تو نہیں تھا وہ شخص۔ ہاں، اس نے اسے خود کہا تھا وہ بہت بے رحم اور صفاق ہے، کیا وہ اپنی صفاقت اسے دکھانے والا تھا؟ وہ کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیتی ہے، مگر اسے دوائیوں کے زیر اثر بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کبھی کسی کی عادت میں ڈالتی تھی، وہ جانتی تھی عادتیں ہمیشہ چھوٹ جاتی ہیں یا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اس شخص سے نہ جانے کیوں خوف محسوس کر رہی تھی، یہ جانتے اسے کچھ نہیں کرے گا، مگر وہ اسے اپنے گھر جانے کا کہنا چاہتی تھی، مگر اس کا رد عمل وہ یہیں رک جاتی تھی۔ اس نے پہلے اسے وارن کیا تھا کہ واپس جانے کا سوچے بھی مت۔ اس کی سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ آنکھیں شدید جل رہی تھی اور سرخ بھی ہو چکی تھی، شاید رونے سے۔ وہ ایک ہاتھ سے سر کو دباتی سیدھی لیٹ جاتی، آنکھوں سے نیند شاید روٹ کر بیٹھی تھی۔ ایگل دھیمے قدموں سے چلتا اندر داخل ہوتا ہے، وہ کل سے نکلا اب لوٹا تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے کا بھی سن چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ اس کے سامنے گیا تو وہ پینک بھی کر سکتی تھی۔ وہ اس کی صحت بہت اہم تھی اس کے لیے۔ وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کا رخ کرتا ہے، وہ مخصوص ہاتھ پا کر کمفرٹر میں سوتی بنتی ہے۔ وہ ہرگز اسے کوئی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دروازے کے نام پر ہاتھ رکھ کر کھولتا اندر داخل ہوتا ہے، دروازہ بند کرتا ایک نظر کمفرٹر میں اسے کے دبکے وجود کو دیکھتا ہے۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، کیا اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جھلی لڑکی بس اسے بات نہ کرنے نہ سننے کے لیے چھپ گئی ہے۔ اسے جبران اس کی مینٹلی ڈسٹربنس کا بتا چکا تھا، وہ جانتا تھا وہ روئی تھی، وہ اس سے غافل ہو ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس سرہانے بیٹھتا ہے، وش کروٹ دوسری طرف لو، یہ ہاتھ زخمی ہے۔ وہ اس کی گمگیر آواز پر دانتوں تلے لب دباتی ہے، اف یہ شخص، وہ بغیر اس کی مانے ہوں اسی پوزیشن میں رہتی ہے۔ وش وہ کمفرٹر پکڑتا ہے جس پر وہ کمفرٹر کو مٹھی میں زور سے جکڑ لیتی ہے۔ وہ اس کی چالاکی پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیتا ہے۔ وہ اس کو خود اس کا بازو پکڑے سے اس کا رخ دوسری جانب کرتا ہے، وہ زور سے آنکھیں میچ لیتی ہے جیسے انہیں کبھی کھولنا ہی نہ ہو۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا اس کے بالوں میں انگلیاں چرانے لگتا ہے، اس کا رخ دوسری جانب کرنے سے اس کے چہرے پر کمفرٹر تھا، بال باہر نکل رہے تھے، دوپٹہ اس کے گلے میں تھا جس سے بال سارے چھک کر تکیے پر بکھرے تھے۔ وہ جو پہلے سے ہی نیند کے لیے کروٹیں بدل رہی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے پر کچھ ہی دیر میں سو جاتی ہے۔ وہ جس کے پاس اپنا سکون موجود نہیں تھا، اس کے وجود حصے کے لیے وہی اس کا سکون تھا۔ اس کی دھیمی دھیمی سانس سنتا وہ جھک کر اس کا سر چومتا اپنے کپڑے لیتا چینج کرنے کے لیے کھس جاتا ہے۔